Hi guys, how are you? እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን? This is Fortino Academics. My name is Ermias Abebe. I am from Jijjiga University. Today's tutorial is going to be from the course Introduction to Economics, which is supposed to be given for freshman undergraduate degree students of universities. ዛሬ ማቀርብላችሁ የኢኮኖሚክስ ሲሆን የፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ዲግሪ ተማሪዎች የሚማሩት ነው የሚሆነው። ኖቱም የተወሰደበት ሞጁል ደግሞ በሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የተዘጋጀ መሆኑን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። If you are new for the channel, please don't forget to subscribe. አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የአካዳሚክሱ አባል ወይም ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። In order to introduce you the content of today's tutorial, today we will be looking at Unit 4 of the course, which is Theory of Production and Cost. So በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ስለ ፕሮዳክሽን ቲዮሪዎች በሾርት ረን ይሆናል። በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፓርት ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ። So to begin with, let us see the definition of production. Production ሲባል ምን ማለት ነው? Production is the process of transferring inputs into outputs. Production ማለት ኢንፑቶችን ወደ አውትፑት መቀየር ነው ማለት ነው። የስንዴ ዱቄት፣ ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ ምጣድን፣ ሰራተኛን እና የተለያዩ ግብአቶችን ተጠቅሞ ወደ ዳቦ መቀየር ማለት ነው። Okay? So production is a process of changing inputs into outputs. 1 plus 2 is equal to 3 ሲባል 1 እና 2 ኢንፑቶች ናቸው and 3 is the output ማለት ነው። ፕላስ የምትለዋ ደግሞ ቴክኖሎጂ ብለን እንወስዳታለን ለጊዜው እንዲሁ ለአረዳድ እንዲመቸን ነው። ቴክኖሎጂ ተቀየረ ሲባል ፕላስ የነበረው ታይምስ እናደርግና ቀለል አድርገን እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። በተጨማሪ it can also be defined as an act of creating value or utility. ስንዴን ወደ ዱቄት ስንቀይረው አውትፑት የሆነ ማለት ነው። ዱቄቱ አውትፑት ሆነ። እንደገና ዱቄትን ደግሞ when we change it into a bread ወደ ብሬድ ስንቀይረው we are adding value አይደለ? ከዱቄት ወደ ዳቦነት ቫልዩን ቀየርን፣ ቫልዩ ጨመርንለት ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋው እየጨመረ ይመጣል። ስንዴ የነበረው ዱቄት ሲሆን በኪሎ ዋጋው ይጨምራል። ወደ ዳቦ ሲቀየርም ዋጋው እየጨመረ ይመጣል። which means that we are adding or we are creating value ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ ደግሞ ዩቲሊቲ ነው ወይም ሳቲስፋክሽንን ለኮንሱመሮቹ ይጨምራል ማለት ነው። ዩቲሊቲ in a sense that ዱቄት ከምሰጠው ለአንድ ሰው ዳቦ ምግብ ሆኖ የምግብ ፍላጎቱን ያረካለታል። ሰው ሳቲስፋክሽን ክሬት ያደርግለታል which means that we are creating utility ማለት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። By the way, the end products of a production process are outputs. መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት production is a process of transferring inputs into output ነው አይደል? ስለዚህ የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ end product ምንድነው? it is output ደግሞ በሁለት ይከፈላል። tangible እና intangible output ተብሎ። intangible output ሰርቪስ ይባላል። tangible output ደግሞ ጉድ ይባላል ማለት ነው። tangible ማለት የሚነካ የሚታይ ማለት ነው። intangible ደግሞ ፊዚካሊ ተች ማድረግ የማንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሆቴል ቤቶች አልጋ ሲያከራዩ they are giving us service ነው እየሰጡን ያሉት። ኦኬ። ትምህርት ቤቶች ሰርቪስ ነው የሚሰጡት። ልጆቻችንን ሲያስተምሩልን የምንከፍላቸው ለሰርቪሳቸው ነው። tangible good in a sense that ለምሳሌ ውሃ ፋብሪካ ውሃ ያመርታል which is tangible good. ዳስተር ፋብሪካ ዳስተር ያመርታል which is tangible good. መኪና ፋብሪካ መኪና ያመርታል which is tangible good. ለምሳሌ ታንጀብል የሆኑ አውትፑቶችን ወይንም ጉዶችን መግዛት ስትፈልጉ ገንዘብ ከፍላችሁ የሆነ ነገር ይሰጧችኋል። በእጃችሁ ይዛችሁ የምትመለሱት ነገር አለ። ለኢንታንጀብል ወይም ሰርቪስ ለሚባሉት ግን ገንዘብ ትከፍላላችሁ፣ አገልግሎቱን ትጠቀማላችሁ እንጂ በእጃችሁ የምትይዙት ፊዚካል ነገር ወደ ቤታችሁ ይዛችሁ የምትሄዱት ነገር የለም። ለምሳሌ ታክሲ ተሳፍራችሁ የታክሲ ስትከፍሉ ወንበሩን ይዛችሁ አትሄዱ፣ አገልግሎቱን ተጠቅማችሁ መውረድ ነው። ሱቅ ሄዳችሁ ግን
ባለሱቅ ለ39 ብላችሁ if you pay money ለስላሳውን በእጃችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ያ ደግሞ good ይባላል ማለት ነው okay now let's come to the other concept of production which is a production function አሁን እዚህ ጋር ፕሮዳክሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቀናል ኢንፑቶችን ወደ አውትፑት መቀየር ነው ብለናል ፈንክሽንስ ምንድነው በማቴማቲክስ in mathematics function ማለት it is a mathematical relationship between dependent and independent variables ብለን ነበር የምንወስደው or else it is a technical relationship between x and y x independent ነው y ደግሞ dependent ነው x1 x2 x3 ደብሎ ካለ ደግሞ we have more than one independent variables but we have one dependent variable which is y ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክሽንን እና ፈንክሽንን አንድ ላይ አድርገን ኮንሴፕቱን ለመረዳት ስንሞክር ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው output y ይሆናል which is the dependent one inputs ደግሞ the independent variables ይሆናሉ ማለት ነው so production function is a technical relationship between inputs and outputs okay output y ነው inputs x1 x2 x3 up to xn ነው ማለት ነው okay ስለዚህ production function is a technical relationship between inputs and outputs የሆነ ኢንፑትን ያክል ስንጠቀም ምን ያህል አውትፑት ይገኛል የሚል ፎርሙላ ነው ማለት ነው ይሄን ያህል ኢንፑት x1 ይሄን ያህል ኢንፑት x2 ስንጠቀም ይሄን ያህል አውትፑት እናገኛለን የሚልን ፎርሙላ የሚያስቀምጥ ወይም ሪሌሽንሺፕ የሚያስቀምጥልን that is a production function which means it shows us the maximum output that can be produced with a fixed amount of inputs and the existing technology ማለት ነው ባለው ቴክኖሎጂ ተጠቅመን input x1 እና input x2 አንድ ላይ ስንደምራቸው የተለያየ ኳንቲቲ አድርገን የሚሰጠን አውትፑት አለ ለምሳሌ 1 + 2 = ምንድነው የሚያሳየን 3 ነው አይደል ስለዚህ በአንድ እና በሁለት ተጠቅመን ያገኘነው 3 ነው ማለት ነው so it shows us the maximum possible ምን ያህል ማምረት ይቻላል using a combination of inputs ምን ያህል ማምረት ይቻላል የሚለውን የሚያሳየን ቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው production function may take a form of algebraic equation table or graph እንደ ማንኛውም የማቴማቲክስ ፈንክሽን f of x ምናምን ብላችሁ ፎርሙላ ማስቀመጥ አንድ ይቻላል ኢኩዌሽን ይባላል ያንን f of x ደግሞ በy እና በx አርጋችሁ በቴብል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ ያንን ፈንክሽን ግራፉን መሳል ትችላላችሁ አይደል ማቴማቲክስ ላይ similarly production function may take the form or you can present the relationship between input and output in a relationship using equation መግለጽ ትችላላችሁ or else you can present it using table or else you can explain it or present it using a graph ማለት ነው so let's begin by looking at equation በማየት እንጀምራለን so an equation for a production function for instance ነው እንደ example ይሄ ሊወስድ ይችላል q which is f of x q አሁን y ነው q ማለት output ነው right so output q is a function of input x1 input x2 input x3 እስከ input xn 5 ኢንፑት ካለን n 5 ሆናለች ስለዚህ x1 x2 x3 x4 እና x5 ብለን እናስቀምጣለን አራት ከሆነም ደግሞ እስከ x4 10 ከሆነ x10 ብለን እናስቀምጣለን so this is a typical production function ነው ማለት ነው okay output is function of x ባጭሩ y is equal to f of x እንደሚባለው here we are saying q is a function of x ማለት ነው x አንድ ሲሆን x ብዙ ከሆነ x1 x2 x3 ያለ እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው ያው q is an output and these are our inputs okay now let us see the types of inputs that we have in short run ቀደም x1 x2 x3 ያለን እስከ xn ሄደናልና ምን አይነት ኢንፑቶች አሉን የሚለውን ለማየት ነው ይሄን ርዕስ ያስቀመጥነው ግን የምናየው ምን ላይ ነው we are looking at the types of inputs in short run okay short run ማለት ምን ማለት ነው so short runን ለመረዳት let me give you a concept of production period የሚባል አንድ ኮንሴፕት ልንገራችሁ production period በሁለት ይከፈላል it's a time interval ነው በሁለት እንከፍለዋለን short run እና long run እንለዋለን short run እና long run what is the difference between short run and long run
ሾርት ሲባል 1 ዓመት ነው 1 ወር ነው 1 ቀን ነው 1 ሳምንት ነው 5 ዓመት ነው what do we mean by saying short እንደገና ደግሞ ሎንግ ረን ሲባል ስንት ዓመት ነው 1 ዓመት ነው 2 ዓመት 3 ዓመት ለምሳሌ አንድን ሰው 1 ዓመት is it a short period of time or long period of time ስትሉት 1 ዓመት oh it is long ሊለን ይችላል ኦኬ ሎንግ ነው ኦኬ what about ከሁለት ዓመት ጋር ኮምፔር ሲደረግ 1 ዓመት ስንት ነው I mean ምንድነው አጭር ነው ወይስ ሎንግ ነው ስትሉት ኦኬ ከሁለት ጋርማ ኮምፔር ካደረጋችሁት it will become short run ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አንድ ሰውዬን ቁመቱን አይታችሁ ይሄ ሰው አጭር ነው ካላችሁ በኋላ ሌላ ሰው ከሱ ያነሰ አጭር ሰው ሲመጣ ከጎኑ ስታቆሙ ቅድም አጭር ያላችሁ ሰውዬ አሁን ምን ይሆናል ረጅም ይሆናል so similarly 6 ወር አጭር ነው የሚባለው ከ1 ዓመት ጋር ኮምፔር ሲደረግ ነው እንጂ ከ1 ወር ጋር ኮምፔር ሲደረግ 6 ወርም ሎንግ ረን ይሆናል ስለዚህ in order to classify production periods into long run እና short run ብሎ ለመከፋፈል time period ብቻ እንደ ክራይቴሪያ መጠቀም በቂ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሌላ ክራይቴሪያ አለ and that criteria is the possibility of changing the level of inputs in that production period ነው አሁን ብዙ ኢንፑቶች አሉ አይደል እናመርትበት አውትፑት ለማምረት ከነዛ ኢንፑቶች ውስጥ የተሰጠን ጊዜ ሁሉንም ለመቀያየር in terms of value ወይም በማግኒቲዩዳቸው ለመቀየር ጊዜ አለን ወይ ነው ለምሳሌ 5 ኢንፑት እየተጠቀምን የተሰጠን ጊዜ የተሰጠን ታይም አምስቱንም ኢንፑት ለመቀየር በቂ ታይም ካለን we call it long run እንለዋለን የተሰጠን ታይም ግን አራቱን ቀይሮ አንዷን ብቻ መቀየር ማንችል ከሆነ ብቻ number of input doesn't matter ብቻ የሆነ at least አንድ የሆነ ኢንፑት መቀየር የማንችል ከሆነ ፊክስድ የሚሆንብን ከሆነ that period is short term ነው አጭር ጊዜ ነው ሁሉንም መቀየር አልቻልንም ማለት ነው so simply short run is a time period of production in which at least one input is fixed ማለት ነው in long run ደግሞ ሁሉም ኢንፑቶች variable ናቸው they are changeable in size or in number because we have a plenty of time ማለት ነው so let's come to the types of inputs in short run በshort run ስንት አይነት ኢንፑት አለን ማለት ነው አሁን ሁለት አይነት ይኖረናል ማለት ነው ግማሹ የሚቀየር ደግሞ ያ ፊክስድ የሆነና ታይሙ ስላነሰን አልቀየር ያለን that fixed input ስለዚህ inputs in short run are categorized as fixed እና variable input ይባላሉ ማለት ነው so fixed inputs are inputs which are or which cannot be readily changed ማለት ነው ይሄን ለማስረዳት ምን ለማለት ፈልጌ ነው የሆነ ፋብሪካ የሆነ ምርት አሁን ጊዜው ኮቪድ-19 በሽታ የተስፋፋበት ታይም ስለሆነ እስቲ በሱ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ የናንተ ፋብሪካ ወይም የምታውቁት ፋብሪካ የእጅ ጓንት ፋብሪካ ወይንም የማስክ የፊት ማስክ የሚያመርት ፋብሪካ ነው እና በደናው ጊዜ የሚያመርተው ማስክ አማውንት አለ አይደል በደናው ጊዜ ከዛ አጋጣሚ ሆነና ኮሮና ቫይረስ ሲከሰት የማስክ ፍላጎት በጣም ጨመረ አይደል በጣም ስለጨመረ ፋብሪካው አውትፑቱን ለመጨመርና ማርኬቱን ሚት ለማድረግ ኢንፑቶች መጨመር አለበት አይደል ባስቸኳይ ሶ በዚህ ባስቸኳይ ታይም ላይ አውትፑትን ለመጨመር ተፈልጎ ኢንፑቶችን ስንጨምር ወይም ስንቀይር አማውንታቸውን አልቀየር የሚለን ወይም ፊክስድ የሆነው አማውንት ሬዲሊ ለመቀየር ዝግጁ ያልሆነው ፊክስድ ኢንፑት ይባላል ለምሳሌ ፋብሪካውን ማሽኖቹን ተላልቅ ማሽኖችን በአንዴ መቀየር አንችልም ሰራተኞች ግን ቶሎ መጨመር እንችላለን አይደል ስለዚህ ቢልዲንግ ቤቱን ህንጻውን በአንዴ መቀየር አንችልም መሬት ሳይዙን መቀየር አንችልም ማሽነሪዎች መቀየር አንችልም so those are examples of fixed inputs in short run variable inputs are those inputs whose quantity can be altered almost instantaneously in a response to desired change in output ማለት ነው ለሳሚ ምን ለማለት ፈልጌ ነው በቃ ባስቸኳይ አውትፑት ለመቀየር ለመጨመር ኢንፑት እንጨምራለን ባለን ሰዓት ቶሎ መጨመር ወይም ነምበሩንም ወይም ሳይዙን መጨመር የምንችለው ኢንፑት we call it variable ማለት ነው እንደ ኤግዛምፕል ለምንወስደው ሌበር ነው የሰው ኃይል በቃ ቶሎ የሰው ኃይል ጨምሮ ምርት መጨመር ይቻላል ግን በትንሽ ጊዜ ውስጥ
የፋብሪካውን መጋዘኑን ማስፋት አትችሉም ማሽኖችን በአንዴ መቀየር አትችሉም እሱ it will take long period of time so long run ይሆንብንና በሎንግ ረን ግን ሁሉንም መቀየር ስለምንችል ቢልዲንጉንም ላንዱንም ማሽነሪውንም ሳይዝ ኤንድ ነምበር መጨመር እንችላለን ማለት ነው so ባጭሩ in short run inputs are categorized into two the first one is fixed and the second one is variable when we say fixed it is constant and it is unchangeable in number and in size when we say variable it means that we can change that input level in terms of size or else in terms of number ማለት ነው okay and these are the types of inputs that we have in short term production period now consider a firm that uses two inputs አሁን እስቲ እንደው ማለት most of the time ሁለት input አይጠቀምም ግን ለኛ ለአናሊሲስ እንዲመቸን አንድ variable input ይኑረን አንድ fixed input ይኑረን ብለን ለዲስከሽን እንዲመቸን ሁለት አደረግናቸው ስለዚህ ፊክስድን ማንን አደረግን ፊክስድ ኢንፑት ካፒታል እንደነ ማሽን ያሉትን ቫሪያብል ኢንፑት ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ሌበርን ወሰድን ኦኬ given the assumption of a short term production the firm can increase the output only by increasing the amount of labor it uses አይደል output ለመጨመር ፊክስድን መጨመር አንችልም because it is fixed so in order to increase output the only option that we get is to increase variable inputin መቀየር ብቻ ነው ስለዚህ we can only increase the amount of labor hence the production functionአችንን ስንጽፍ q is a function of x1 x2 x3 ብለን ነበር አይደል ቅድም አሁን x1አችን ሌበር ነው x2 ካፒታል ነው ብንል remember ካፒታል ፊክስድ ስለሆነ ምንም አናሊሲስ ውስጥ መግባት ኢምፖርታንስ የለውም መግባቱ ስለዚህ we can only determine the relationship between output እና laborን ብቻ ማየት በጣም በቂ ነው because capital is constant ማለት ነው right so this is a function output is a function of labor when q is output and l is the quantity of labor ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ያሳየናል ሌበር በአንድ ሲጨምር አውትፑት በስንት ይጨምራል ሌበር በሁለት ሲጨምር አውትፑት በስንት ይጨምራል ሌበር በሶስት ሲጨምር ምናን ይያለን የምናይበት ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው ይሄኛው so this is a typical example of production function in short run ማለት ነው now using this concept በshort run ላይ አንድ fixed input which is capital እና አንድ variable input which is laborን ተጠቅመን outputን ዲስከስ እናደርግ production conceptን ዲስከስ እናደርግ ስለ ቶታል ፕሮዳክት ማውራት እንችላለን ስለ አቨሬጅ ፕሮዳክት ማውራት እንችላለን ስለ ማርጂናል ፕሮዳክት ማውራት እንችላለን ስለዚህ ያንዳንዱን በዚህ በሾርት ረን ጊዜ ምን ማለት ናቸው እነዚህ የሚሉትን እናያለን ማለት ነው in production the contribution of a variable input in our case labor can be described in terms of total average እና marginal product ያለን የዛ የቫሪያብል ኢንፑቱ የሌበርን contribution to the output ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቶታል ፕሮዳክት ነው ቶታል ፕሮዳክት ማለት ለምሳሌ if you are using 5 labors 5 ሌበር የተጠቀማችሁ ከሆነ አምስቱንም ሌበር እና ያለውን ፊክስድ ኢንፑት ተጠቅማችሁ ስንት ጠቅላላ ስንት አመረታችሁ የሚለውን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው ያለንን ሪሶርስ በሙሉ ተጠቅመን ያገኘነው አውትፑት is what we call total output ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ላቅርብ ተማሪ ያው መቼስ let's say ማርክስን ሞላ 5 ትምህርት እንማራለን ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ሲቪክስ እና እንግሊሽ ኢን ማትስ 6 ይሁን ኦኬ 6 ትምህርቶች እንማራለን ስለዚህ ከመቶ ያመጣ ነው የባዮሎጂ የኬሚስትሪ የፊዚክስ የማትስ የእንግሊሽ ይቀመጣል ከመቶ ከዛ ቶታል ምን ይደረጋል ከዛ ይደመራል የስድስቱም ትምህርት ቶታል ይደመራል አይደለ ከዛ ያን ቶታል ይደመርና ምን ይሰራል ከዛ በኋላ አቨሬጅ ይሰራል ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ቶታል ማለት ስድስቱም ኮርስ ያመጣችሁት ውጤት ተደምሮ መጣገኙት አቨሬጅ ማለት ደግሞ ያገኛችሁት ቶታል ማርክ divided by for number of courses አይደል ለተማራችሁት ኮርስ ነምበር ማካፈል አቨሬጅ ይሰጠናል ማርጂናል ማለት ደግሞ በፊዚክስ ያመጣችኋት ስንት ናት የፊዚክስ ማርጂናል ማርክ
የኬሚስትሪስ ማርጂናል ማርክ የኬሚስትሪ ስንት ነው ከመቶ ያላችሁ ስትጠያየቁ you are asking about marginal ማለት ነው ኦኬ ሶ በዚህ ኮንሰፕት ቶታል አቨሬጅ እና ማርጂናል ፕሮዳክትንም እንረዳለን ማለት ቶታል ፕሮዳክት ማለት ኢንፑቶች በሙሉ ተደምረው የነሱ ያመጡት አውትፑት is a total output ማለት ነው ኦኬ is a total amount of output that can be produced by efficiently utilizing a specific combination of the variable input the fixed ዋናው ማስመር ያለብን ይሄንን total amount ነው ኦኬ እንቀጥላለን the TP or total product function is in the short run follows a certain trend it initially increases at increasing rate then increases at decreasing rate and reaches the maximum point and eventually falls at the quantity of the variable input rises ይሄ ባጭሩ ሲገለጽ when we use variable inputs more and more and more then total product first increases at increasing rate ከዛ የሆነ level of variable input ላይ ስንደርስ increases at decreasing rate ይሆንብናል ከዛ የሆነ variable input level ላይ ስንደርስ it reaches maximum ማነው maximum TP ማለት ነው እንደገና ደግሞ አሁንም ስንቀጥል ደግሞ it will start to decrease ማለት ነው ይሄ ፓተርኑን ያሳየናል በኋላ በግራፍ ስለምናየው ምንመለስበት ይሆናል ዞሮ ቶታል ፕሮዳክት ምን ማለት ነው የሚለውን ያዙልኝ total output from the total input ነው ከዛ let's see marginal product is additional product because of additional labor ነው በአዲሽናል ኮርስ ስንት አመጣችሁ በኬሚስትሪ ስንት አመጣችሁ 70 ምናምን በባዮሎጂስ 80 ምናምን you see when you ask a question how much is your mark for biology ማለት የባዮሎጂ ማርጂናል ማርካችሁ ስንት ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋርም ስትመጡ አንድ ሌበር አድ ስታደርጉ ስንት አውትፑት አድ አደረጋችሁ በዛ ሌበር ሌላ ሌበር ሁለተኛ አድ ስታደርጉ በዛ ሌበር ምክንያት ምን ያህል output ቶታሉ ላይ አድ አደረጋችሁ ሶስተኛውን ሌበር when you add it ምን ያህል output ቶታሉ ላይ ጨመራችሁ የሚለውን የሚመልስ ነው so it is a change in output because of a change in labor ያቺ የሌበር ደግሞ ቼንጇ ስንት ናት አንድ ናት ሌበርን በአንድ ዩኒት ስንጨምር ወይም ቫሪያብል ኢንፑትን በአንድ ዩኒት ስንጨምር አውትፑታችን ላይ ምን ያህል ቼንጅ አትሪቢዩት ይደረጋል የሚለውን የሚያሳየን ነው keeping other inputs being constant ሌሎቹ ኢንፑቶች በሙሉ ኮንስታንት ሆነው ያው አጋጣሚ ሆነው አሁን የወሰድነው ኬዝ ካፒታል ኮንስታንት ስለሆነ that much አሳሳቢ አይደለም ሌላው ኢንፑት ኮንስታንት ይሁን የሚለው ዞሮ ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት in short it is additional output because of additional labor ወይንም additional variable input መሆኑን ያዙልኝ in other words marginal product of labor MPL ማለት marginal product of labor measures the slope of total product curve at a given point ምን ለማለት ነው በቃ marginal product is the slope of total product የቶታል ፕሮዳክት ስሎፕ ነው አለቀ እንዴት የሚለውን ለማየት ደግሞ እዚህ ጋር አዩ this is a formula marginal ፕሮዳክትን MPLን አንዳንድ መጽሐፎች ላይ ማርጂናል ፊዚካል ፕሮዳክት ይላቸዋል MPP ይላል TPን ደግሞ TPP ይላል ያው እንዳትደናገሩ they are the same so marginal product of labor is derivation of total product with respect to labor ማድረግ ነው first derivative ነው በቃ first derivative ማለት ደግሞ የዛ ፈንክሽን ስሎፕ መሆኑን በማቴማቲክስ ታውቃላችሁ አጋጣሚ ደግሞ ሊኒየር ኢኩዌሽን ከተሰጣችሁ ማርጂናል ፊዚካል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ወይም ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ማለት change in TP divided by change in labor ነው TP2 minus TP1 divided by L2 minus L1 ማለት ነው TP ማለት ደግሞ Q እንደሆነ ታውቃላችሁ አውትፑት ማለት ቶታል ፕሮዳክት ነው so change in TP ማለት change in Q ነው which means change in Q divided by change in L is marginal product እና ስሎፕ ነው አላልከንም እንዴት ነው ስሎፕ የሚሆነው ሚሊዮን ከጠየቃችሁኝ ደግሞ this is the way ይሄ እናንተ መታቁት ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው አይደል y = a + bx a ምንድናት a is intercept ናት right
ወይም ኤክስ አክሲስን ኤክስ 0 ሲሆን ዋይን እንዴት ኢንተርሴፕት አድርጎ የሚያልፍበት ቦታ የትኛው ነው ማለት ነው። ቢ ደግሞ b is the slope of y, right? ታስታውሳላችሁ አይደል? b is the slope of y። እሺ b is the slope of y ፎርሙላው ምን ነበረ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1። ይሄ ፎርሙላ እንዲህ ከተቀመጠ b የy ስሎፕ ከሆነች አይደለ? b is the slope of y። ሶ በዚሁ ፎርሙላ ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚህ ማርጂናል ፕሮዳክት የሚቀመጥ ከሆነ tp2 y2 tp1 y1 l2 x2 and l1 is x1 ከሆነ እቺኛዋ የዚህ ስሎፕ ከሆነች አይደል? በተዘዋዋሪ mp የቲፒ ስሎፕ መሆኑን እዚሁ መረዳት ትችላላችሁ በሌላ ዘዴ ማለት ነው። ኤኒዌይስ marginal physical product or marginal product is additional product because of additional labor መሆኑን ወቁ። ሁለተኛ ኮንሴፕቱ ደግሞ marginal product is the slope of TP። ስለዚህ ፎርሙላው ስሎፕ እንዴት ነው? TP የሚባለውን ጀነራል ፎርሙላን ዴሪቬት በማድረግ በኤል with respect to L። ስለዚህ ኢኩዌሽን ከተሰጣችሁ የቲፒ ኤምፒ ፈልጉ ስትባሉ ዴሪቬት ፈርስት ዴሪቬቲቭ ነው። ኢኩዌሽኑ ሊኒየር ከሆነ ደግሞ እሱም ቀላል ነው፣ በዴሪቬሽን ይገኛል። ቁጥር ከተሰጣችሁ ሊኒየር ሆኖ ደግሞ TP2 minus TP1 እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። So in the short run the marginal product of a variable input first increase ያደርጋል, reaches its maximum and then decreases to the extent of being negative። በኋላ ላይ መለስበታለሁ። ማርጂናል ፕሮዳክት መጀመሪያ ይጨምራል፣ ከዛ ማክሲመም ይደርሳል፣ ከዛ ይቀንሳል፣ ከዛ ዜሮ ይሆናል፣ ከዛ ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄንን ያዙልኝ ለጊዜው ከርቭ ማለት ነው። ከርቭ በኋላ ላይ የምናየው ከርቭ ማለት ነው። now average product ይቀርናል። average product of an input is the level of output that each unit of input produces on the average ማለት ነው። ይሄ በሌላ ወርድ ምን ማለት ነው? average product is output per unit of input ነው። በቃ output divided by input ቶታል። ለምሳሌ ሁለት ሌበር ተጠቅማችሁ ቶታል የሚመጣው ውጤት አለ። ስለዚህ ቶታል output divided by the number of labors that you have used to produce that product የሚለውን ማስቀመጥ ነው። ሰው ፎርሙላው እንዴት ነው? it is the ratio of total output to a number of variable input ማለት ነው። q divided by l ይሆናል ማለት ነው። okay, this is the formula. ap is equal to tp divided by l ነው, not a change። እዚህ ጋር change አይደለም, just tp divided by l ነው። average product of a labor first increases። የዚህም ከርቭ ባህሪ መጀመሪያ ይጨምራል፣ ከዛ ማክሲመም ይደርሳል፣ then eventually it will start to decline ማለት ነው። okay, how የሚለውን በኋላ የምንመለስበት ይሆናል። so ap curve can be measured by the slope of rays originated from the origin to the point of TP curve ላይ straight የሆነ ላይን በመሳል ሬይስን ሬይ ማለት ያው መስመር ነው። መስመር በመሳል to the curve of TP ላይ በመሳል ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንን እንደ ሪዲንግ አሳይመንት ወስዳችሁ እንድታነቡትም አደራ ላለሁኝ። okay, don't forget that. so let us see እስካሁን ያየነው in terms of equation አስቀመጥን አይደል? ፕሮዳክሽን ፈንክሽንን now let us see in terms of number ነው። እስቲ ይሄ ዊት ፕሮዳክሽን ነው። የስንዴ ምርት በአመት አንድ ፋርም ላይ ሄደን ነው የተሰጠን በቶን ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ሌበር አለ፣ ዜሮ ሌበር። ስለዚህ አውትፑት ዜሮ ነው። አውትፑት ከሌለ ምንም አቨሬጅ ፊዚካል ፕሮዳክት አይኖርም። ምንም ቼንጅ ኦፍ ሌበር ሳይኖር ደግሞ ቶታሊ ኤምፒ ምንም አይኖርም ማለት ነው። እንደምታዩት when we increase labor by 1 ሌበርን በአንድ ስንጨምር ቶታል አውትፑታችን አሁን ቲፒፒ ኤፒፒ ኤምፒ ማለት ቲፒ ኤፒ እና ኤምፒ መሆኑን እንዳትረሱ። ስለዚህ አንድ ሌበር ስንጨምር አውትፑታችን በ3 ጨመረ። ስለዚህ in order to calculate AP 3 TP divided by L አይደለ? 3 divided by 1 3 10 divided by 2 5
ሶስት ሰራተኞችን ስንጠቀም ቶታል አውትፑታችን 24 ነው። ስለዚህ አቨሬጃችን ስንት ነው? 24 ሲካፈል ለ3 which is 8። አራት ሌበር ስንጠቀም ቶታል አውትፑት will become 36 and the average is 36 divided by 4 which is 9። እዚህ ጋር 40 divided by 5 8 እያለን አቨሬጅን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ in order to calculate marginal physical product between these two ነው የምንሰራው። እቺ አያችኋት መሃል ላይ ነው የምትጻፈው፣ በሁለቱ መሃል። ያው አንዳንዴ እንደዚህ እንደ ኤፒ እዚች ጋር ሰረዝ አድርጎ ሌላ እንደዚህ ሊጽፈው ይችላል። ሰው እንዳትወዛገቡ ችግር የለውም። ግን ሞስት አፕሮፕሪየት የሚሆነው የሁለቱ በዚህና በዚህ መሃል ያለ ለውጥ ስለሆነ ማርጂናል ፊዚካል ፕሮዳክት መሃል ላይ ቢጻፍ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ሰው አንድ ሌበር ስትጨምሩ ቶታል ፕሮዳክቱ 3 ሆነ። ስለዚህ አንድ ሌበር ከዜሮ ላይ ስንት ነው የጨመረላችሁ? 3 ነው አይደል? እንዴት ነው ካልኩሌት የምትደረገው? 3 minus 0 which is 3 divided by 1 minus 0 which is 1. 3 divided by 1 is 3. ሁለተኛውን ሌበር ስንጨምር when we add the second labor ቶታል አውትፑታችን ከ3 ወደ 10 ጨመረ። ሰው በሁለተኛው ሌበር ምክንያት የጨመረው ስንት ነው ማለት ነው? 7 ነው። ከ3 ወደ 10 ለመሄድ ይሄ ሁለተኛው ስንት ጨምሮልናል? 7 ጨምሮልናል። how is the calculation? ካልኩሌሽኑ እንዴት ነው የሚሰራው? 10 ሲቀነስ 3 7 ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 1 7 ሲካፈል 1 is 7. when we add the third labor ቶታል አውትፑታችን ከ10 ወደ 24 ጨመረ። ስለዚህ የሶስተኛው ሌበር ስንትን የጨመረልን ማለት ነው? 14 ጨምሮልናል። how can we do the calculation? 24 minus 10 which is 14 divided by 3 minus 2 is 1 14 divided by 1 is 14 ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ 36 ሲቀነስ 24 ሲካፈል ለ1 12 40 ሲቀነስ 36 4 ሲካፈል ለ1 4 42 ሲቀነስ 42 divided by 1 ማለት ያው 6 ሲቀነስ 5 ነው which is 2 42 divided by minus 42 is 0 0 divided by 1 is 0 40 minus 42 is minus 2 minus 2 divided by 1 is minus 2. so this is how we do the calculation of marginal physical product, average physical product and total physical product with respect to the variable input which is labor ማለት ነው። okay so as you can see ይሄ MPP ወደ ታች ስትመለከቱት መጀመሪያ ምን ሆነ? ጨመረ። ከዛስ it has also increased. ከዛስ it reached maximum here. then ከዛ በኋላ መቀነስ ጀመረ ቀነሰ and eventually it becomes 0. መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ምን ለማለት መሰላችሁ? ቫሪያብል ኢንፑትን እየጨመርን በሄድን ቁጥር ምን ላይ ነው የምንጨምረው? on a given fixed input ላይ አንድ ፊክስድ የሆነ መሬት ላይ ሰራተኛ ስንጨምር ምርታችን እየጨመረ ተጨማሪ የምናገኘው ምርት እየጨመረ ይሄዳል። ግን ይሄ አካሄድ የሚሄደው እስከሆነ ሌቭል ነው። መሬቱ በጥሩ ሁኔታ ለመሬቱ በቂ የሆኑ ሰራተኞች እስክንደርስ ድረስ ነው። በቂ ከሆነ በኋላ የምንጨምረው ሰራተኛ ቀጥሎ የሚሰጠን ምርት እየቀነሰ ይሄዳል። right? so this is the law of variable proportion ይባላል። በጣም በኢኮኖሚክስ በጣም ጠቃሚ law, the law of variable proportion. the law of variable proportions states that as successive units of a variable input are added to a fixed input ምን ማለት ነው? when we add variable inpuትን እየጨመርን በሄድን ቁጥር ምን ላይ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት ላይ እየጨመርን በሄድን ቁጥር beyond some point በኤክስትራ ከሆነ ፖይንት በኋላ እቺ በጣም ኢምፖርታንት ወርድ ነች። ከሆነ ፖይንት በኋላ ማርጂናል ፕሮዳክት ምን እየሆነ ይመጣል? will decline ማለት ነው። እየቀነሰ ይመጣል። ቀንሶ 0 ይሆናል ኤምፒ፣ ከዛ ኢቭን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ
የሆነ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት ላይ ቫሪያብል ኢንፑት እየጨመርን አውትፑት የምናመጣው። ስለዚህ ለምሳሌ ወሰድነው ምንድነው ማሽን ላይ አንድ ሰው ስናረግ አንድ ሰራተኛ ሁለት ሰራተኛ ሶስት ሰራተኛ እናረግና እስከሆነ ድረስ when we add labors we will be adding or we will be getting more and more output አይደለ? ከሆነ በኋላ ግን we will be getting lesser የሆነ output ማግኘት እንጀምራለን። and this is the law of variable proportion ይባላል ማለት ነው። okay, remember that. 3 2 1 action. so ይሄንን the law of variable proportion in detail ግራፉ ላይ ስለምመለስበት ኤክስፕላኔሽኑን በኋላ እናያለን ማለት ነው። ግን what you have to remember is that whenever you add ማለት continuously add ባረግን ቁጥር whenever we add the variable input continuously at some point the additional output that we will be getting will become in lower የሆነ consecutive additional output እናገኛለን ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። so now let's see graph of TP, MP እና AP። ቅድም ምን አለን? production function can be presented using 3 ways ብለናል አይደል? አንደኛ equation ተጠቅመን፣ ሁለተኛ table ተጠቅመን፣ ሶስተኛ ደግሞ we can present them using a graph ብለናል። መጀመሪያ TP is equal to a function of Q ብለን አስቀመጥን፣ a function of X ብለን አስቀመጥን። ከዛ በኋላ ደግሞ TP ማለት MP ማለት ፎርሙላ እንደዚህ ነው፣ AP ማለት ደግሞ እንደዚህ ነው ፎርሙላው ብለን አስቀመጥን። አሁን we are trying to see the graphs of TP, MP and AP ማለት ነው። so to begin with ሁልጊዜም የነዚህን ከርቭ የሶስቱን ሳሉ ከተባላችሁ የዚህ እና የዚህ ሼፕ በዚህኛው ሼፕ ላይ የተወሰነ ስለሆነ first we have to draw MP ነው ድሮ ማድረግ ያለብን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ግራፍ ነው እሺ የምንስለው። ይሄ the y axis output ነው፣ x axis ደግሞ input ነው which is labor ነው በእኛ ኬዝ አሁን variable ብለን ያዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ግራፍ ነው ይሄ? አንድ ግራፍ፣ ሁለት ግራፍ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ግራፍ አለ፣ እዚህ ድረስ y፣ እዚህ ድረስ y፣ እዚህ ጋር ደግሞ labor አለ። now let's use የስረኛውን let's use it for MP ማለት ነው። MP ቅድም because of the law of variable proportion በቫሪያብል ፕሮፖርሽን ሎው ወይም ፕሪንሲፕል መሰረት መጀመሪያ ሌበርን ይሄ ሌበር በዚህ ጋር አለ ሌበርን እየጨመርን ስንሄድ ሌበር ወደዚህ እየተጨመረ ሲሄድ ማርጂናል ፕሮዳክት which means ከዚህኛው ሌበር የምናገኘው አዲሽናል አውትፑት ከዚህኛው ሌበር የምናገኘው አዲሽናል አውትፑት ምን እየሆነ ይመጣል? እየጨመረ ይመጣል። ከዛ it will reach maximum after a point ይላል አይደለ ህጉ ላይ። ከዚህ ፖይንት በኋላ ማለት ነው። ከዚህ ፖይንት በኋላ ግን the additional output that we can get by adding labor በመጨመር የምናገኘው additional output ከዚህ ፖይንት ጀምሮ ምን ይሆናል ማለት ነው? it will become decreasing ማለት ነው። እዚች ጋር ማክሲመም ላይ ደረሰ። ከዛ when we add laborን አሁን horizontally እየጨመርን ስንሄድ MP እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ከዛም በመጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከዜሮ በኋላ ከዚች ፓርት በኋላ ግን ምን ይሆናል? it will become ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። below the x axis ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ሰራተኛ እየጨመርን ስንሄድ ለምንድነው አዲሽናል ፕሮዳክታችን እየጨመረ የሚመጣው ብለን ከጠየቅን it is because of division of labor ሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ወይንም it is because of specialization ማለት ነው። አንድ ሰራተኛ ለብቻው ብዙ ስራ ሲሰራ የነበረውን ሌላ ሰራተኛ ስትጨምሩ ስፔሻላይዝ ያደርግ፣ አሁንም ሌላ ሰራተኛ ስትጨምሩ ስፔሻላይዝ። ማሽኑ እስከ 4 ሰራተኛ በደንብ የሚያስተናግድ ከሆነ እስከ 4 ሰራተኛ አንደኛውን ሲጨምሩ ሁለተኛውን ሶስተኛውን ያላችሁ ሲጨምሩ the additional product that you will be getting from the additional labor will be increasing
increasing and increasing until this point ማለት ነው it is because of labor division of labor or else ደግሞ division of work ወይንም because of specialization ማለት ነው ከሆነ በኋላ ይሄ ፊክስድ ኢንፑቱ ወይንም ማሽን ለምሳሌ ከሚችለው በላይ ሰራተኛ ግን እየጨመርን ምንሄድ ከሆነ the additional output that we will be getting will be decreasing and decreasing and decreasing and finally it will reach zero and it will become negative ማለት ነው አሁን እዚች ጋር እንድታስታውሱ መፈልገው you have to remember that MP is the slope of TP ይሄንን እንዳትረሱ እሺ ቅድም ብለናል አይደል ይሄንን ስለዚህ ከዚህ አንስቶ from this point up to this point እዚህ point ድረስ MP ፖዚቲቭ ነው አይደል ከኤክስ አክሲስ በላይ ነው from this point up to this point MP is positive ስለዚህ MP ደግሞ የዚህ ስሎፕ ስለሆነ ስሎፕ ማለት ይሄንን አሁን እስቲ MP እንትተውና ስሎፕ ብላችሁ ጥሩት MP ከማለት ስሎፕ ኦፍ TP እንበለው ስሎፕ ኦፍ TP ከዚህ አንስቶ እዚህ ድረስ is positive ስለዚህ TP ከዚህ አንስቶ up to this point ምን መሆን አለበት it has to be increasing ምክንያቱም ስሎፑ ፖዚቲቭ ስለሆነ እንደምታዩት ከዚህ አንስቶ እዚህ ነጥብ ድረስ TP is increase ያደርጋል ማለት ነው ከዚህ ፖይንት በኋላ ግን because this MP ወይም the slope of TP ኔጌቲቭ ስለሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ስለዚህ ስሎፑ ኔጌቲቭ የሆነ መስመር ሁሉ ምን መሆን አለበት it has to be decline ማድረግ አለበት አይደል so this is a downward sloping ይሆናል ቀንሳል ማለት ነው okay now ወደ ሌላኛው ኮንሴፕት እንሻገር from this point up to this point MP ወይም the slope of TP is greater than 0 ብለናል ግን ከዚህ እስከዚህ ያለውና ከዚህ እስከዚህ ያለው ልዩነት አለው አይደል ከዚህ እስከዚህ ያለው it is increasing and positive ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ it is decreasing ግን still it is positive ነው ስለዚህ እንዲጨምር ያደርጋል ይሄም ፖዚቲቭ ነው ይሄም እንዲጨምር ያደርጋል but the rate at which this one increases and the rate at which this one increases ግን ይለያያሉ ከዚህ እስከዚህ ፖይንት ያለው TP increase የሚያደርግበት ሬት ወይም ስሎፕ is increasing ነው ስለዚህ increasing አይነት እንስላለን ማለት ነው convex አይነት ነገር to the x axis ማለት ነው okay ይሄኛው እንደዚህ ቢሆን ኖሮ መስመሩ decreasing የሆነ ስሎፕ ነበር የሚሆነው ይሄኛው ግን because it is increasing ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው ከዛ ከዚህ ፖይንት up to this point TP is increase ያደርጋል but it increases at a decreasing rate ነው የሚጨምረው okay ስለዚህ የሆነች S አይነት ነገር አድርጋችሁ ነው እቺን ከርቭ የምትስሏት ዲዩን ሰንሚ ግልጽ ነው አይደል ስሎፕን ኢንፎርማሊ እስቲ ዲፊካልቲ ቱ ወርክ ብላችሁ አንደርስታንድ አድርጉት በሆነ ነገር ላይ ለመራመድ ዲፊካልቲው እንዴት ነው ይከብዳል የሚከብድ ከሆነ ስሎፑ ትልቅ ነው የማይከብድ ከሆነ ስሎፑ ትንሽ ነው ለምሳሌ መሬት ላይ ስትሄዱ ኖርማል መሬት ላይ ወይ ቤት ውስጥ ስትሄዱ መራመድ ይከብዳችኋል እዛ መሬት ላይ አይከብዳችሁም because it is horizontal and the slope is 0 ማለት ነው ዳገት ስትወጡ ይከብዳል yes because the slope is positive ቁልቁለ ስትወርዱስ መውጣት አይከብድም ምክንያቱም ያንደረደረ ነው የሚወስዳችሁ ስለዚህ ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው so ከዚህ እስከዚህ ዲፊካልቲ ቱ ወርክ እስከ ቀላል ነበረ ዲፊካልት ሞር ዲፊካልት በጣም እየከበደ እዚህ ላይ መራመድ እየከበደ ይመጣል አይደል እየከበደ መጣ ማለት the slope is increasing ማለት ነው ከዚህ አንስታችሁ ደግሞ ከባድ ነበር እየቀለለ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ስሎፑ ምን ይሆነ መጣ ስሎፑ እየጨመረ ነው ግን ዲፊካልቲው ወይም ስሎፑ እየቀነሰ ነው ማለት ነው at this point MP ወይም slope of TP is 0 አይደል ያንድ ከርቭ ስሎፑ 0 ሆነ ማለት እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ሆነ ማለት TP reaches maximum ማለት ነው so at this point marginal product is 0 which means that the slope of TP is 0 then it means also that it is reaching its maximum ማለት ነው እዚህ ጋር maximum ይሆናል ይሄ maximum የሚሆነው MP 0 ሲሆን ነው ከዚህ በኋላ MP ኔጌቲቭ ስለሆነ TP ምን ይሆናል ማለት ነው it will be decreasing ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ
TP is increasing at increasing rate. From this point up to this point, TP is increasing at a decreasing rate. At this point, TP reaches its maximum because its slope is 0. And because this point ጀምሮ ደግሞ TP will become declining because the slope becomes negative ማለት ነው። Now let us draw AP ደግሞ እንሰል። AP by its nature average physical product ወይም ሌበሩ በጠቅላላ total output divided by number of labors ደግሞ ስናደርግ productivity የሌበሮቹ productivity 10 ሆነው 100 ካመረቱ 100 ሲካፈል ለ10 10 ይደርሳቸዋል። ስለዚህ ይሄ productivity ሌበር በጨመርን ቁጥር መጀመሪያ productivityያቸው እየጨመረ ለነገርኳችሁ ቅድም because of specialization ማለት ነው እየጨመረ ይመጣና ከሆነ በኋላ ግን ማሽኑ ወይም ፊክስድ ኢንፑቱ ማስተናገድ ስለሚያቅተው እየቀነሰ productivityያቸው እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ AP መጀመሪያ እየጨመረ ሄድና ልክ ከMP ጋር ኢንተርሰፕት ሲያደርግ it will reach its maximum ከኢንተርሰፕሽን በኋላ ግን ይቀንሳል ማለት ነው። በአጭሩ ከኢንተርሰፕሽን በፊት MP is greater than that of AP. After the intersection AP is greater than that of MP ማለት ነው። ስለዚህ MP ከAP ሲያንስ ምን ያደርገዋል? APን ማውረድ ይጀምራል። ለምሳሌ 10 ብር አገኛችሁ። ኦኬ 10 ሲካፈል ለ1 10 ነው። ሁለተኛ ስራ ስትሰሩ 10 ብር አገኛችሁ። ስንት ሆነ? 20 ሲካፈል ለ2 10። ሶስተኛ ስራ ስትሰሩ 11 ካገኛችሁ 31 ይሆናል። 31 ሲካፈል ለ3 ከ10 አይበልጥም? ይበልጣል። ስለዚህ MP ከAP የበለጠ በሄደ ቁጥር APን ወደ ላይ ይዞት ይሄዳል። ልክ ግን 10 እያገኛችሁ አዲሽናሊ 9 ብታገኙ ደምራችሁ ከዛ በኋላ አቨሬጅ ስታወጡ 10 አታገኙም አይደል APው። ስለዚህ ልክ MPው ማነስ ሲጀምር ከAPው ከ10 ማነስ ሲጀምር 9 ሲመጣ 8 ሲመጣ APን ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። ኦኬ that is the concept. So now let us see another concept. ግን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ሲጨምር this one increases at increasing rate፣ ይሄ የቀነሰ ፖዚቲቭ ሲሆን this one increases at decreasing rate. When it becomes 0, this one maximum, MP negative, TP decreasing. AP first increases in less than MP ይሆናል። maximum የሚደርሰው with an interception እዚህ ጋር intersect ሲያደርግ ነው። ኦኬ when MP and AP intersects each other intersect ሲያደርጉ እዚች ፖይንት ላይ ከዛ በኋላ AP ከዚህ በኋላ reduce decline እያደረገ ይመጣል። ግን it will be becoming greater than that of MP ይሆናል ማለት ነው። አሁን stage of production ወደ ምን ይባለው ኮንሴፕት እንምጣ። stage 1 የሚባለው ከዜሮ ከዚህ አንስተን AP ማክሲመም እስኪደርስ ነው። ኦኬ ወይንም AP እና MP እኩል እስከሚሆኑበት ድረስ ወይንም AP ኢንክሪዚንግ የሆነበት ፓርት በሙሉ ስቴጅ 1 ይባላል። ስቴጅ 2 ደግሞ ከዚህ ከሁለቱ ኢንተርሴፕሽን ወይም AP ማክሲመም ከደረሰበት ጀምሮ እስከ MP 0 እስኪሆን ስቴጅ 2 ይባላል። and ስቴጅ 3 ደግሞ MP ኔጌቲቭ የሆነበት በሙሉ ስቴጅ 3 ይባላል ማለት ነው። so if you are asked to classify stages of production and classify አድርጉ ከተባላችሁ stage 1 of production in short run is an area from which from 0 up to AP maximum እስከሚሆንበት ወይም AP increase እስካደረገ ጊዜ ሁሉ stage 1 ነው። stage 2 ማለት ደግሞ AP maximum ከደረሰበት up to MP 0 እስከሚሆንበት stage 3 ደግሞ MP ኔጌቲቭ የሚሆንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ stage 1 እንዲተርማይን ያደረግነው በAP፣ stage 2 በAP እና በMP፣ stage 3 ደግሞ በMP መሆኑን ማሰብ አለባችሁ ማለት። ስለዚህ stage 1 ላይ average product of ሰራተኛ በጨመርን ቁጥር ምርታማነታችን እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ እዚህ ማቆም የለብንም። ምክንያቱም ያለንን ፊክስድ ኢንፑት ፉሊ ወይም በጥሩ ሁኔታ ዩቲላይዝ እያደረግን አይደለም።
ሌበር ስንጨምርለት ሞር አውትፑት የሚሰጠን ከሆነ ሌበር ስንጨምር ሞር አቨሬጅ አውትፑት የሚሰጠን ከሆነ ኢት ሚንስ ዳት ፊክስድ ኢንፑታችንን ካፒታላችንን በአግባቡ የተጠቀምን አይደለም፣ አንደር ዩቲላይዝ ያደረግነው ስለሆነ እንቀጥላለን። ስለዚህ ስቴጅ 1 ላይ ብቻ አምርተን ማቆም የለብንም። ኢራሽናል ስቴጅ ነው። ወደ ስቴጅ 2 እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ስቴጅ 2 ደግሞ ኤምፒው ዲክሪዝ ያደርጋል እስከ 0 ነው። ኦኬ ሰው እስቲ ዲቴል እናያቸው። ስቴጅ 1 ናት ኤፊሽንት ስቴጅ፣ ኤፊሽንት አይደለም። ለምን? ኤፒ ኢዝ ኢንክሪዚንግ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንክሪዝ ማድረጉን እስከቀጠለ ድረስ ሁሌ ማምረት መቀጠል አለባችሁ። ፊክስድ ኢንፑት አንደር ዩቲላይዝድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ደን ስቴጅ 2 ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሪተርንስ ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ዲክሪዝ እያደረገ ነው ስቴጅ 2 ላይ ከዚች ኢንተርሴክሽን ጀምሮ ዲክሪዝ እያደረገ ነው። ሰው ዊ ኮል ኢት ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሪተርንስ ይባላል። ኤንድ ኢት ኢዝ ኤፊሽንት ስቴጅ ነው። ከዚች በኋላ ግን ማምረት የለብንም። ከዚህ በኋላ ኔጌቲቭ አዲሽናል አውትፑት ስለሚመጣ ዊ ሃቭ ቱ ስቶፕ ወርኪንግ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን ይባላል። ቢኮዝ ኤምፒ ኢዝ ኔጌቲቭ ፊርምስ ሻል ናት ኦፕሬት ሂር። እዚህ መስራት የለባቸውም ተባለ፣ እዚህም መስራት የለባቸውም ከተባለ መስራት ያለብን ስቴጅ 2 ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስቴጅ 2 ኢዝ አን ኤፊሽንት ስቴጅ ኢን ዊች ዘ ፊርም ሻል ቢ ፕሮዲውሲንግ ማለት ነው። ፊርም ማለት ፕሮዲውሰሩ ወይም ካምፓኒው እንደማለት መሆኑን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ምን አይተናል? the relationship of TP ኤምፒ እና ኤፒን በግራፍ አየን። እንደገና ስቴጆችን ከየት ወዴት ከምን እስከ ምን እንደሆኑ አየን። ኦኬ ሶ ብዙ ኮንሴፕቶችን ነው ከቨር ያደረግነው ማለት ነው በዚህ ስላይድ ላይ። ናው ሌት አስ ሲ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ተጠቅመን እስቲ ኤግዛምፕሎችን እንስራ። Suppose that a short-term production function of a certain አበባ አምራች ድርጅት output ወይም TP formula is equal to 4 capital and labor minus 0.6 capital square minus 0.1 labor square ቢሆን output ይሄ ፎርሙላው this is function, this is a production function and Q is a function of K and L ማለት ነው አይደል? ቅድም ባየነው የፕሮዳክሽን ፈንክሽን መሰረት so where Q is a quantity of cut flour produced የተቆረጠ አበባ ምርት ማለት ነው። L is labor and K is fixed capital which is 5 ተሰጥቶናል ፊክስድ ተደርጎ ማለት ነው። እሺ አሁን this is a given scenario and what are the questions? ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው? አንደኛ average productን ፈልጉ። average product ማለት Q divided by L ማለት ነው። አንድ ይህንን በሙሉ እዚህ ጋር ያለውን ፎርሙላ በሙሉ በኤል ማካፈል። ሁለተኛውስ at which level of labor ሌበርን ነው ፈልጉ የተባላችሁት። ምንም ይሆንበት ቶታል አውትፑት ማክሲመም ቲፒ ማክሲመም የሚደርሰው ቅድም ግራፉ ላይ ኤምፒ ምን ሲሆን ነው? ኤምፒ when ኤምፒ becomes 0 ቲፒ becomes maximum, right? so ኤምፒን ታገኙና ከዚህ ላይ ኤምፒን ታገኙና እንዴት ነው የሚገኘው? ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ፈንክሽን ከዛ ኤምፒን 0 ስታደርጉ ከዛ ለኤል ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ለኤል ሶልቭ ካደረጋችሁ በኋላ በተገኘው ቦታ ላይ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ያገኛችኋትን ኤል ከታችሁ ኬን 5 ከታችሁ የዚህ ፎርሙላ ውጤት will become the maximum achievable amount of cut flour production ማለት ነው። በትልቁ ልናሳካው የምንችለው ፕሮዳክሽን መጠን ካልኩሌት አድርጉ ስትባሉ እዚህ ላይ ያገኛችሁትን ኤል እዚህ ፎርሙላ ውስጥ መክተት ኬ የተሰጣችሁን መክተት ደን ሶልቭ ስታደርጉ የሚመጣው ውጤት that is the maximum achievable amount of cut flour production ማለት ነው። so let's do it እንቀጥል። solution determine the average product of labor okay እንዴት ነው የምናደርገው? ቲፒ ተሰጥቶናል which is this one አይደል? then divide by L እናደርገዋለን። q ተሰጥቶናል ይሄ ነው divide by L እናደርገዋለን። ስለዚህ በኤል ስናካፍል 4k divided by L L by L ይጠፋል 4k እቺ ደግሞ ከስር L ተገባና L 0.6 k square divided by L minus L square by L L square ታጠፋለች 0.1 L ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በk ቦታ ላይ inserting 5 ስንከት 4 ጊዜ 5 20 0.6 k square አድርገን 0.6 k square ስናደርግ 15 divided by L minus
እዚህ ጋር k ስለሌለ 0.1 l ይቀመጣል ማለት ነው። so this is የተጠየቅነው የአቨሬጅ ፕሮዳክት ፈንክሽኑን ስለሆነ አገኘ ነው። በቃ our answer is AP is equal to 20 minus 15 over L minus 0.1 L is the function of AP ወይም average product ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። The second question is at what level of labor does the amount of a total output of a cut flour reach the maximum? እንደነገርኳችሁ TPን first derivative ትሰራላችሁ። ያን first derivative equals to 0 ታደርጋላችሁ። ከዛ solving for L በዛ ኢኩዌሽን ላይ ለL solve ማድረግ ያቺን level of labor at which output will be maximized የሚለውን ፓርት እናገኛለን ማለት ነው። so TP reach maximum አይደል MP 0 ሲሆን መሆኑን ግራፍ ላይ አይተናል። እሺ ስለዚህ ቀጥሎ MPን ማግኘት አለብን። MP ማለት የዚህ first derivative with respect to L ነው እና ምን መሆን አለበት 0 ምክንያቱም we are talking about TP at its maximum ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሶልቭ ሲደረግ ይሄ ዴሪቬት የሚደረገው ይሄንን ቶታል ኪው ቦታ ላይ ታስገቡና with respect to L equals to 0 ይሆናል። እዛ ይሄ ሶልቭ ሲደረግ የዴሪቬሽን ኮንሴፕታችሁን ማታስታውሱት ከሆነ ወደ ማቴማቲክስ ሄዳችሁ ትንሽ ሰመራይዝ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ኦኬ a function of first derivative of a function የሚለውን ትንሽ ሰመራይዝ ብታደርጉ መክራለሁ። ዞሮ ዞሮ with respect to L እቺን ዴሪቬት ስናደርግ 4k ትቀራለች። እዚህ ውስጥ L ስለሌለች ይሄ 0 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 2 ወደዚህ ሲመጣ 0.2 ያደርጋል 0.2 L ይሆናል። this is the first derivative and it has to be equal to 0. okay continuing ቦታ ስናሸጋሽግ 4k ወደዚህ ሲመጣ -4k ይሄ -0.2 L ይሆናል። ከዛ ወደዚህ ስንወስዳት L equals to 20k ይመጣልናል ማለት ነው። Lን ብቻዋን ስናስቀር በk ቦታ ላይ 5 ስለተሰጠን k times 20 which is 20 times 5 which is 100 ማለት ነው። so our answer is 100. 100 is the number of labor at which or the level of labor at which TP reaches maximum ማለት ነው ወይንም total output maximum የሚደርስበት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጥያቄያችን ምንድነው? ኦኬ ይሄ k 5 ሆኖ L 100 ሲሆን TP ማክሲመም ከደረሰ ያ ማክሲመም TP ስንት ነው ይለናል። ሶስተኛው ጥያቄ what will be the maximum achievable amount of cut flour production? ስለዚህ በኪው ፎርሙላ ውስጥ ያገኘነውን L እና kን መተካት ነው ማለት ነው። so when L equals to 100 ሲሆን TP reaches maximum ብለናል and its value is ይሄ ነው አይደል ፎርሙላችን። እዚህ ውስጥ በk ቦታ 5ን በL ቦታ 100ን መተካት ነው። ኦኬ እዛ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ይሄንን ሶልቭ ስናደርገው we will be getting 985 ይመጣል ማለት ነው። so this is the maximum output that we can produce using capital and labor ማለት ነው ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። okay guys this is the end of today's tutorial. ቱቶሪያሉ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ያስፈልጋችኋል ለምትሏቸው ጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር እንድታደርጓቸው እየጠየቅኩኝ በዛሁም ደግሞ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አሁንም በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን የፎርቲኖ አካዳሚክስ ገጽ በሆነው @fortino academics ማግኘት ትችላላችሁ። ኦሬልስ ደግሞ በኢሜል መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ በኢሜል አድሬስ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። if you have any question ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ደግሞ ታይትል ካለም ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። so until we meet again by other tutorial, stay safe, see you, bye bye.